मकालु टेलिभिजनको यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान विषयको सिम्पल मेसिन यानी डियर स्टुडेन्ट without further delay I would like to enter into the topic. Dear student, you know we use different devices, tools and instruments in our daily life. Some of them are very simple in structure and some of them are very complex in structure. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका यन्त्र उपकरणहरु प्रयोग गर्दछौं। केही साधारण बनावटका हुन्छन् भने कुनै चाहिँ अत्यन्तै कम्प्लेक्स अर्थात गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। आज हामी यस विषयमा साधारण यन्त्रहरुको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। Dear student, as you know, we use different types of devices in our There is only one reason to make our work easier, to make our life easier and faster as well. In our previous ancient life, we used to use different types of traditional devices which used to consume more time. Similarly, it took much time as well as much energy. It could not make our work easier and faster, dear student. So, scientists nowadays have made different types of devices which simply makes our work easier and faster. Dear student, so let us go to the definition of simple machine. The tools, as you can see on the board, dear student, the tools which make our work easier and faster simply are called simple machine. Once again I would like to repeat, you can see on the board, dear student, ती यन्त्रहरु जसले हाम्रो कामलाई सजिलो र छिटो बनाइदिन्छ ती यन्त्रहरुलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। Dear student, once again I would like to repeat the definition. The tools which make our work easier and faster are called simple machine. For example, scissor. You all have seen the scissor. I would like to draw a diagrammatic map of scissor. You can see this is the structure of a scissor. Scissor is a simple machine which are used widely in our daily life. भाइ बहिनीहरुले कैंची देख्नु भएको छ। कैंची एउटा सरल यन्त्र हो जसलाई हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न कामको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछौं, जस्तो कि कपाल काट्न, यसैगरी कपडाहरू काट्न, यसैगरी पेपर कटिङको लागि पनि हामी यो सिजरलाई अर्थात कैंचीलाई प्रयोग गर्ने गर्दछौं। भाइ बहिनीहरु, यो कैंची पनि के हो त? यो पनि एउटा सरल यन्त्र हो अर्थात सिम्पल मेसिन हो। सिमिलरली वी युज ब्रुम। भाइ बहिनीहरु, हामीले घरमा प्रयोग गर्ने कुचो, भाइ बहिनीहरुले कुचो प्रयोग गर्नु भएको छ, कुचो प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ। कुचो पनि एउटा सरल यन्त्र हो, सिम्पल मेसिन हो। Similarly, we use this marker. Marker is also a simple machine. Similarly, we use different types of knife, khukuri. These are also the simple machine. Similarly, we use different types of devices like beam balance. We used to play in seesaw. Dear student, remember your child age. Seesaw is also a simple machine. Similarly, ladder, staircase, भर्याङ भाइ बहिनीहरु चढ्नु भएको छ। भर्याङ पनि सिम्पल मेसिन हो। यसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा भाइ बहिनीहरु हामी विभिन्न किसिमका सरल यन्त्रहरु प्रयोग गर्ने गर्दछौं। So, simple machines are very important for our life because they make our work easier and faster. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनका लागि बनाइएका मानव निर्मित विभिन्न साधनहरुलाई हामी सरल यन्त्र अर्थात सिम्पल मेसिन भनेर भन्ने गर्दछौं। र मैले अघि पनि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरुलाई सरल यन्त्र किन प्रयोग गरिन्छ भन्दा हाम्रो कामलाई सजिलो, छिटो र अझै सहज बनाउनका लागि सरल यन्त्रहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तो कि कपाल काट्ने कामको लागि जुन हामीले सिजर प्रयोग गर्दछौं अर्थात कैंची प्रयोग गर्दछौं, त्यो कैंची नभएको अवस्थामा कपाल काट्ने काम अत्यन्तै कठिन हुन आउँछ भाइ बहिनीहरु, जसले धेरै समय पनि लगाउँदछ र कार्य कठिन हुन आउँदछ। तर यो सिजर प्रयोग गरिएको खण्डमा हामी कपाल काट्ने काम सजिलैसँग र छिटोसँग गर्न सक्दछौं। That's why the tools that makes our work easier and faster are called simple machine. Now, I would like to take you to the importance of simple machine. Dear student, what are the importance of simple machine? How do they make our work easier? Let us discuss about it.
Dear student, there are, okay, you can see here now importance of simple machine. What are the importance of simple machine? Why do we use them? In short, here in the definition I have said to you, that is to make our work easier and faster. How do they make our work easier and faster? Let us discuss on that point, on that note. First importance of simple machine is they multiply the applied effort. Dear student, try to understand. The simple machine, first of all, multiply the effort applied by us. To do the different work, we need to apply the effort or force, dear student. कुनै पनि कार्य गर्नका लागि हामीलाई बलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र भाइ बहिनीलाई मैले अघिल्लो कक्षाहरुमा पनि भनेको छु, बल प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई एनर्जी अर्थात शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यो बल जति हामी जुन मात्रामा प्रयोग गर्दछौं भाइ बहिनीहरु, सरल यन्त्रले त्यो बललाई चाहिँ गुणा गरिदिन्छ, अर्थात they multiply the applied effort. कि suppose, look at here dear student, suppose we applied 100 Newton of force in a simple machine. Suppose the 100 Newton force will be multiplied either 2 times, 3 times, 5 times or 10 times. Suppose I have multiplied by 5. Suppose the applied effort is multiplied by 5 or it has been increased 5 times. Now it will be how much? 500 Newton. Now just think about it. We have applied 100 Newton of effort and the device has multiplied it and it has become 500 Newton. Now by applying 100 Newton of effort or force, we can lift a heavy load because that 100 Newton has been multiplied by 5. It means 5 times it has been increased and has been 500 Newton. Now 500 Newton can lift a heavy load. Dear student, that is the reason why it makes our work easier. हामी साधारण थोरै मात्राको बल प्रयोग गरेर अत्यन्तै ठूलो तौल उठाउन सक्दछौं। त्यस कारणले गर्दा हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने कार्यहरू सरल यन्त्रको सहायताद्वारा सजिलो हुन आउँदछ भाइ बहिनीहरु। फर एक्जाम्पल, you may have ride bicycle, dear student. भाइ बहिनीहरुले साइकल चलाउनु भएको छ। साइकलको पाइडलमा हामी बल प्रयोग गर्दछौं भाइ बहिनीहरु खुट्टाको माध्यमद्वारा र भाइ बहिनीलाई थाहै छ हामीलाई हिड्न भन्दा दौडिन अझै गाह्रो हुन्छ। दौडिन भन्दा बाइसाइकल चलाउन हामीलाई सजिलो हुन आउँदछ। बाइसाइकलको माध्यमद्वारा हामी दौडिएर भन्दा छिटो हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौं र हामी थोरै मात्रामा मात्रै थकित हुन्छौं। किन त भन्दा दौडिदाखेरि जति मात्रामा हाम्रो बल खर्च हुने गर्दछ इफोर्ट, साइकल चलाउँदाखेरि साइकल एउटा सरल यन्त्र हो। साइकलले के गर्छ भन्दा हामी जति मात्राको बल प्रयोग गर्दछौं भाइ बहिनीहरु त्यो बललाई गुणात्मक रूपमा बढाइदिन्छ र हामी थोरै बलमा छिटो साइकल कुदाउन सक्दछौं र थोरै हाम्रो एनर्जी अर्थात फोर्स चाहिँ नै खर्च हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले साइकल चढ्न चाहिँ दौडिन भन्दा छिटो र सजिलो हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरुलाई म एकचोटी फेरि भन्न चाहन्छु, simple machine makes our work easier and faster because they multiply the applied effort. जति मात्राका हामी इफोर्ट प्रयोग गर्दछौं त्यसलाई चाहिँ गुणात्मक रूपमा बढाइदिने भएकोले गर्दा simple machine makes our work easier. सरल यन्त्रले हाम्रो कामलाई सजिलो र छिटो बनाइदिने गर्दछ। Similarly, dear student, they change the direction of force. They change the direction of force. सरल यन्त्रले बलको दिशालाई परिवर्तन गरिदिने गर्दछ भाइ बहिनीहरु। जस्तो कि भाइ बहिनीहरुले पुल्ली अर्थात घिर्नीको बारेमा सुन्नु भएको छ। हामी आज समय रहेसम्म घिर्नी अर्थात पुल्ली टपिकमा पनि जाने छौं, त्यसको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गर्ने छौं। भाइ बहिनीहरुले इनारबाट पानी तानेको हेर्नु भएको छ। इनारबाट पानी तान्ने क्रममा हामी चाहिँ पुल्ली अर्थात घिर्नीलाई प्रयोग गर्ने गर्दछौं।
पुल्ली अर्थात् घिर्नीलाई किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो दोस्रो पोइन्ट सान्दर्भिक हुन आउँछ। दे चेन्ज द डाइरेक्सन अफ फोर्स। जस्तो कि भाइ बहिनी यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म एउटा यहाँ पुल्ली बनाउन गइरहेको छु। यसको एकापट्टि भाइ बहिनीहरूले लोड देख्न सक्नुहुन्छ। जुन तौल हामीले अर्थात् इनारबाट पानी तान्नुपर्ने हो र अर्कोपट्टि चाहिँ यसलाई हामी तलतिर डाउनवार्ड पुल गर्छौँ। वी पुल इट डाउनवार्ड। नाउ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड डियर स्टुडेन्ट, यु क्यान सी अ पुल्ली हियर, जसको एकापट्टि डोरीलाई हामी तलतिर तान्दछौँ ग्राउन्डतिर। यसै गरी यो लोडलाई हामी माथितिर ल्याउँदछौँ। अर्थात् लोडको रूपमा चाहिँ whenever we are drawing the water from a well, the water is a load, water in a bucket is a load, and we pull it downward, we apply the force in this point. यो पोइन्टमा हामी फोर्स अप्लाई गर्दछौँ। सो इट मेक्स आवर वर्क इजियर। वाइ? देयर इज अल्सो द रिजन। किन यसको दिशा परिवर्तन हुने बित्तिकै सजिलो भयो भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूले वैज्ञानिक कारण बुझ्न आवश्यक छ। कुनै पनि वस्तुलाई एउटा हामी इमेजिन गरौँ भाइ बहिनीहरू, इनारमा हामी बकेट लिएर सिधै हामी यसरी तल हेरेर चाहिँ माथि पुल गर्छौँ भने द्याट इज नट इजियर, बिकज ग्राभिटी पुल्स द बकेट फुल अफ वाटर डाउनवार्ड। As you know, everything on the surface of earth is attracted downwards to the center of earth because of gravity. You know that. Gravity ले हरेक चिजलाई तलतिर तान्दछ। हामीले इनारबाट सिधै पानी माथि तान्ने हो भने हाम्रो धेरै इफोर्ट चाहिँ ग्राभिटीको विरुद्धमा काम गर्नको लागि खर्च हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि to draw the water from a well, we use pulley, because in a pulley we do not apply the effort upward, vertically upward. Yes, we apply the effort to the direction of gravity. Gravity ले जता तान्छ हामी डोरीलाई पनि तलतिर तान्दछौँ, तर हाम्रो कार्य अर्थात् हामीले उठाउनु पर्ने तौल त्यो भने माथितिर अपोजिट अर्थात् उल्टो दिशामा माथि आइरहेको हुन्छ र हामी पानी सजिलैसँग तान्न सक्दछौँ। भाइ बहिनी एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, यदि हामी सिधै माथि तान्ने हो भने we will do the work against the gravity, which is quite difficult. But when we pull the rope downward, we will be doing the work towards the gravity, where we get the help of gravity as well. र सजिलैसँग हामी डोरीलाई तल तान्न सक्दछौँ र हाम्रो पानीलाई अर्थात् कुनै पनि तौललाई चाहिँ लोडलाई चाहिँ हामी माथितिर तान्न सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। सो बाई चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ फोर्स, सिम्पल मेसिन मेक्स आवर वर्क इजियर। बलको दिशालाई परिवर्तन गरेर पनि सरल यन्त्रले हाम्रो कार्यलाई सजिलो बनाइदिन्छ भाइ बहिनीहरू। यही कारणले गर्दाखेरि इनारमा पानी तान्नको लागि पुल्ली अर्थात् घिर्नीको प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी म तेस्रो पोइन्टतिर भाइ बहिनीलाई जान चाहन्छु। लेट अस डिस्कस द थर्ड पोइन्ट हियर। व्हाट इज द अनदर इम्पोर्टेन्स अफ सिम्पल मेसिन? नम्बर थर्ड, दे इन्क्रिज द स्पीड अफ डुइङ वर्क। दे इन्क्रिज द स्पीड अफ डुइङ वर्क। हामी जुन कार्य गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू, त्यो कार्यको दर, कार्य गर्ने दर, जस्तो कि हामी एक घन्टामा चाहिँ जति कार्य गर्दछौँ साधारण यन्त्र अर्थात् सरल यन्त्रको प्रयोग नगरिकन यदि सरल यन्त्रको प्रयोग गर्ने हो भने हामी त्योभन्दा बढी कार्य गर्न सक्दछौँ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड डियर स्टुडेन्ट, द रेट अफ डुइङ वर्क इज इन्क्रिज्ड बाई द हेल्प अफ सिम्पल मेसिन। फर इक्जाम्पल, म भाइ बहिनीलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो कि भाइ बहिनीहरू कुनै पनि घर निर्माण भइरहेको ठाउँमा तपाईहरूले इटा बोकिरहेको देख्नु भएको छ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू इटा बोक्ने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एक पटकमा आइदर अन देयर ह्यान्ड अर अन हेड, कि त टाउकोमा कि त हातमा उहाँहरूले एक पटकमा 4 वटा वा 5 वटा इटालाई बोकेर अर्को ठाउँमा लग्नुहुन्छ जहाँ निर्माण भइरहेको छ। अब त्यही ठाउँमा यदि हामीले व्हील ब्यारो, सिम्पल मेसिन, सरल यन्त्र व्हील ब्यारोको प्रयोग गर्ने हो भने एक पटकमा 5 वटा 6 वटा होइन कि हामी एक पटकमा 20 वटा 30 वटासम्म इटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्दछौँ। भनेपछि हामी कल्पना गरौँ भाइ बहिनीहरू, यदि त्यो व्यक्तिले 5 वटा इटा हातले अथवा टाउकोमा राखेर बोकेर उसले एक घन्टामा 100 वटा इटा लैजान सक्दछ भने यदि व्हील ब्यारोको प्रयोग गरिएको खण्डमा उसले 100 होइन 500 अर्थात् 1000
सम्म 500 देखि 1000 सम्म इटाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लैजान सक्दछ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने रेट अफ डुइङ वर्क, जति स्पिडमा त्यो व्यक्तिले कार्य गरिरहेको छ, जति वेगमा, त्यो गतिभन्दा अझै बढी गतिमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले कार्य गर्न सक्दछ। अर्थात् दिनमा 100 वटा इटा ओसार्ने एकजना व्यक्तिले दिनमा 500 अर्थात् अझै त्योभन्दा बढी 1000 सम्मको इटाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लैजान सक्दछ। किन भन्दा सरल यन्त्रको प्रयोगबाट। भाइ बहिनीले यो म भाइ बहिनीलाई व्हील ब्यारोको एउटा साधारण चित्र म यहाँ देखाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीले व्हील ब्यारो देख्नु भएको छ, व्हील ब्यारो देख्नु भएको छ। यो व्हील ब्यारोको एकापट्टि तपाईहरुले यहाँ सर्कुलर टायर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी वी अप्लाई द इफोर्ट हियर, हामी इफोर्ट यहाँ लगाउँछौं। भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ। वी पुट द लोड हियर, हामी यहाँ लोड राख्दछौं र यसलाई हामी पुल अर्थात् पुशको माध्यमद्वारा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लैजान सक्दछौं। भाइ बहिनीहरु, यो व्हील ब्यारोमा चाहिँ हामी एक पटकमा 5 हैन 10, 20 र 25 भन्दा बढी इटाहरू पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लैजान सक्दछौं। यस क्रियाकलापले के पुष्टि गर्दछ भने हामी जुन दरमा कार्य गर्दछौं त्यो दरलाई सरल यन्त्रले बढाइदिन्छ। यसैगरी चौथो पोइन्ट म भाइ बहिनीहरुलाई लैजान चाहन्छु। दे ट्रान्सफर the force from one point to another point. सिम्पल मेसिनको सहायताले, सरल यन्त्रको सहायताले भाइ बहिनीहरु हामीले एक ठाउँमा इफोर्ट लगाएर अर्को ठाउँमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्दछौं। Try to understand, they transfer the effort or force from one point to another point. For example, you may have seen the bottle opener. Bottle opener भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ। हामी कोका कोलाहरु खाने गर्दछौं। कोका कोलाको त्यो बिर्को निकाल्नको लागि हामी बोतल ओपनरको प्रयोग गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। बोतल ओपनरको हामी जहाँ बिर्को छ त्यहाँ हामी हाम्रो हातको अथवा इफोर्टको प्रयोग गर्दैनौं भाइ बहिनीहरु। हामी चित्रमा हेर्न सक्दछौं। भाइ बहिनीहरुलाई म यहाँ साधारण चित्रको माध्यमद्वारा त्यो विषयलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तो यो बोतल भयो भाइ बहिनीहरु, हेर्नुस् बोतल ओपनरलाई हामीले यहाँ भाइ बहिनीहरु साधारण बोतल देख्न सक्नुहुन्छ। यो बोतल ओपनर खोल्नको लागि हामी चाहिँ बोतल ओपनर प्रयोग गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। यो बोतल ओपनर प्रयोग गर्दाखेरि दिस इज द बोतल ओपनर। सपोज वी अप्लाई द इफोर्ट हियर, वी डु नट अप्लाई द इफोर्ट एट द पोइन्ट वेयर द वर्क has to be done. जहाँ हामीले काम गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा हामी इफोर्ट प्रयोग गर्दैनौं। हामी इफोर्ट यहाँ लगाउँछौं, हामी हातले यहाँ समाउँदछौं र यो बोतल ओपनरलाई हामी बोतल ओपनरको सहायताले त्यसको बिर्कोलाई हामी निकाल्दछौं भाइ बहिनीहरु। सो वी अप्लाई द इफोर्ट हियर एट दिस पोइन्ट बट वर्क इज डन हियर। हामी इफोर्ट ए पोइन्टमा लगाउँछौं तर कार्य भने बी पोइन्टमा हुन आउँदछ। सो इन दिस वे सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु ट्रान्सफर द इफोर्ट फ्रम one point to another point. सिमिलरली नट बोल्ट भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ। हाम्रो सबैको घरमा विराटनगर लगायत अन्य तराई क्षेत्रमा हामी सबैको घरमा हाते पम्प अर्थात् ट्युबवेल सबैको घरमा पक्कै हुनु पर्दछ। हामीले कहिलेकाहीँ ट्युबवेललाई मर्मत गर्नुपर्ने बेलामा त्यसको नट बोल्टहरू कसेको अथवा खोलेको चाहिँ खुकुलो बनाएको हामीले देखेको छौं भाइ बहिनीहरु। जहाँ स्प्यानर, लङ स्प्यानर्स आर युज्ड टु ओपन अ टाइट नट। दैट स्प्यानर इज also an example to make you clear on the topic. They transfer the effort from one point to another. Long spanner को एक साइडमा हामी नट बोल्टमा त्यसको टुप्पो राख्दछौं र अर्को छेउमा समातेर हामी त्यो नट बोल्टलाई खोल्ने गर्दछौं। यसरी खोल्दाखेरि एउटा पोइन्टमा इफोर्ट अप्लाई गर्छौं र कार्य भने अर्को पोइन्टमा हुन आउँदछ भाइ बहिनीहरु। सो युज अफ स्प्यानर, युज अफ बोटल ओपनर, दे आर द examples how simple machine transfer the effort from one point to another point. यसरी भाइ बहिनीहरु हामीले चारवटा इम्पोर्टेन्सको बारेमा डिस्कस गर्यौं। नाउ आई वुड लाइक टु टेक यु टु द नेक्स्ट टपिक of this lesson. Now types of simple machine. We have another topic, types of simple machine. सरल यन्त्रका प्रकारहरू। First, lever, जसलाई हामी उत्तोलक भन्ने गर्दछौं। Similarly, we have the next topic, that is pulley, जसलाई हामी घिर्नी भन्ने गर्दछौं।
यसै गरी हामी इन्क्लाइन प्लेन, वी हेभ नेक्स्ट टपिक इन्क्लाइन प्लेन, जसलाई हामी छड्के सतह भन्ने गर्दछौँ। यसै गरी वी हेभ द नेक्स्ट टपिक द्याट इज व्हील एन्ड एक्सल, जसलाई हामी पाङ्ग्रा र बिड भन्ने गर्दछौँ। यसै गरी स्क्रु, जसलाई हामी पेच भन्ने गर्दछौँ, र वेज, जसलाई हामी फेसो भन्ने गर्दछौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी यो लेसनमा 6 प्रकारका सरल यन्त्रहरूको बारेमा पालै पालो छलफल गर्नेछौँ, व्याख्या विश्लेषण गर्नेछौँ। आज म भाइ बहिनीहरूलाई छोटो परिचय लिभरको दिन चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई अब म भाइ बहिनीहरूको ध्यान चाहिँ लिभर अर्थात् उत्तोलक टपिकतर्फ लैजान चाहन्छु। डियर स्टुडेन्ट, you know we do different types of work. We lift heavy loads sometime with the help of a long rigid bar. Okay, you may have seen sometime, suppose you can see on the board, dear students, suppose there is a big stone which is around 500,000 kg. It has around 500 or 1000 kg mass, which cannot be easily replaced or lift by a single person, which cannot be. So to move this stone which has around 500 kg mass or 1000 kg mass, if we take the help of a lever, we can easily move it by this process. You can see on the board, dear student, you take the help of a long rigid bar. It may be wooden or metallic. यो मेटलले बनेको पनि हुन सक्दछ भाइ बहिनीहरू। A long rigid bar made up of either metal or wood. काठको बनेको पनि हुन सक्छ, अर्थात् यो धातुले बनेको पनि हुन सक्दछ। यसलाई हामी यो प्रोसेसले यसको सर्फेसमा हामी राख्दछौँ भाइ बहिनीहरू, र एउटा फल्क्रम को सहायतामा with the help of this long rigid bar we can move this big stone which has around 500 or 1000 kg weight. Do you know why? I have already told you in the previous topic, simple machine multiply the effort applied effort. So we apply the effort here, we press it downward. I have already told you, when we pull or press it downward, gravity also helps us. That is why when we pull it downward, because of the help of fulcrum, and they multiply the applied effort, and this big stone can be moved from this position. That is why I would like to come to the definition of lever at last. Lever is a long rigid bar which can rotate, about a fixed point called fulcrum. Once again, lever is a long rigid bar which can rotate about a fixed point called fulcrum. Fulcrum rotate गर्छ र it can lift or move heavy load, dear student. Okay, so remaining topic will be discussed on the next day, dear student. Now I would like to leave a homework to you. म भाइ बहिनीलाई छोटो एउटा होमवर्क दिन चाहन्छु. Homework, as in homework for you all, define simple machine and lever, and number 2, write the importance of simple machine. Write the importance of simple machine. भाइ बहिनीलाई यो दुईवटा कार्यहरू गृह कार्यको रूपमा छोड्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, नमस्कार.